yang hadir membludak sampai sorban saya hilang. Mudah-mudahan digantiin nama panitia. Hadirin, jam sudah menunjukkan hampir jam 12. Maknanya hadirin sudah kelaparan semua. Hah? Jam saya lain. Saudara-saudara, saya tidak akan berpanjang lebar. Nabi dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang tinggi. Ajaran Nabi Muhammad SAW yang sering diberikan kepada utusan-utusannya. Beliau katakan, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Artinya, beri kabar gembira, jangan bikin pusing orang, saudara-saudara. Mudahkan, jangan dipersulit. Ngomong dimudahkan saja, jangan panjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair kalam magalla udal. Ringkas padat tapi insyaallah berkahan buat kita. Kemudian kita lanjutkan maulah yang kedua yang disampaikan oleh tamu kita Syekh Sami Al-Kuhali. Falihi falyafadhal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، ونستحي من الوقوف في هذا المقام الكريم، مقام هؤلاء السادة الأجلة الذين جمعوكم ليذكروكم بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت هذه المجالس شاهدة القلوب التي تحركت من صباح هذا اليوم ومن اليوم الذي قبله من الأيام المتوالية، ربما من أول شهر ربيع الأول إلى الآن، هي كلها شاهدة للمحبة. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي: شاهد الحب يبدو في الصور والمعاني، فما جئتم إلا محبة وتشوقا. لكن يا إخواني ويا أحبابي، هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بيننا وبين العهود أوعد بها وتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، فكان من آخر ما دعا الأمة إليه لما خرج عليه الصلاة والسلام متوكئا على رجلين في مرض انتقاله إلى عالم الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، صعد على المنبر الشريف وهو محصوب الرأس متأثر من المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: أنا فرضتكم على الحوض، الفرض الذي يتقدم قبل الجماعة ليسقيهم. كانوا إذا سافروا في البرية يتعبون في الماء، فيرسلون قبلهم من يجمع الماء ويزمه حتى يجتمع، فيأتون ويسقون ويسقون دوابهم ويحملون الماء. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: أنا هكذا، قال: أنا فرضتكم على الحوض، يعني الموعد بيني وبينكم هناك على الحوض، فمن أراد أن يلقاني عليه فليكفف يده ولسانه. يسميها سيدنا ومولانا الحبيب أبو بكر عليه رحمة الله ورضوان الله تبارك وتعالى، يسميها منهج السلامة، سلامة اليد من الدم وسلامة اللسان من الهم، ويضيف إليها سلامة اللسان من الدم وسلامة القلب من الهم. يأتي الإنسان إلى مثل هذه المجالس فينوي بها التوبة إلى الله، كما سمعتم البارحة من حبيبنا أحمد جندان قال الحبيب علي حبشي: ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بات توب، ذا جمع لا شك تغفر له جميع الذنوب. اختص الله هذه الأمة بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، المقام ناطق بالمحبة وناطق بالذكرى وناطق بالموعظة وناطق بالتذكير وناطق
وشاهد بصدق الأوائل الذين وقفوا في هذه المواطن ودعوا إلى الله في هذه البلدان وكانوا خلفاء الحبيب عليه الصلاة والسلام بصدق. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قالوا: يا رسول الله من خلفاؤك؟ قال: الذين يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. الحمد لله كانت في هذه المواطن وجوه كبيرة نويرة، في كل سنة نفقد رجال، الحمد لله بقي معنا رجال يقومون بهذه المقامات. اللهم اعمر هذه المقامات بأهلها وأدم هذا الاتصال بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. اجعل بركتنا وقرانا من هذه المجامع أن ندخل في دائرة كمال متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الصالحون: أقرب الأولياء وأعظمهم منزلة عند الله ليس الذي يطير في الهواء ولا الذي ظهرت كراماته فقط. أعظم الأولياء عند الله مكانة أشدهم متابعة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله ورضوان الله في آخر حياته أطال شعره الكريم، لأنهم كانوا تطويل الشعر في الأصل سنة، لكنه صار سمة البداوة وبعض الذين لا خلاق لهم عند الله فتركه في أول أمره. لما مرض وعجز عن الخروج أطال شعره حتى ضرب إلى منكبيه، فكان يقول: هذه السنة التي لم أعمل بها، أرجو من الله أنه ما من سنة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد عملت بها. الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد كان إذا جاء إلى التريم يعرفون أهل التريم مجيئه بروائح الطيب التي تفوح لا من العطور بل من ذكره المبارك الذي هو اختصاص من حضرة الله لما خصه الله بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصمت الدرر شاهد يقرأ في المشارق والمغارب ويحفظونه العرب والعجم. اللهم لك الحمد. جزا الله أحبابنا على السماح لمثلي في هذا المقام، وإنما تبرك ولعله إن شاء الله التماس لنظراتهم، ونرجع إن شاء الله مزودين بكل خير. اللهم أسبل علينا لباس العافية، عافية الأبدان والأديان مع صلاح كل شان وكمال المغفرة والرضوان. بارك في هذه المجامع وزد خيرها وبركتها، وأعن أحبابنا القائمين فيها، خصوصا سيدنا الحبيب سالم بن عبد القادر، أطيل اللهم في عمره ومتعه بالعافية، وأعنه على هذا المقام وسائر العلماء، سائر الأحباب وسائر الصالحين وسائر السادة الكرام، سائر حبايبنا القائمين في هذه المقامات. اللهم أطيل أعمارهم في عافية، واخلف علينا ما فقدنا من الرجال في هذه السنوات، واجعل هذه المجامع إن شاء الله متجددة بالخيرات، لا نرجع إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وصلاح كامل في الحس والمعنى والصورة، واشمل ببركاتها الديار الإندونيسية والأمة المحمدية. واختم آخر كلامنا من الدنيا بعد طول أعمار قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحفظ بلاد إندونيسيا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واستعملنا بطاعتك واجعلنا مفاتيح خير وبركة، وغنمنا هذه الليالي في خير وعافية. تكلمنا امتثال الأمر والتماس النظر والعفو منكم. Jazakumullah khair. Sedikit daripada apa yang disampaikan, beliau mengatakan sesungguhnya kami sangat merasa malu untuk berdiri di tempat ini karena banyak orang-orang yang sangat luar biasa di tempat ini. Dan kemudian beliau mengingatkan bahwa kedatangan kalian semua, kita semua ini tidaklah datang dengan maksud-maksud yang lain kecuali karena cinta kepada Rasulullah dan karena rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu halnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merindukan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika di akhir hayatnya beliau tengah dalam keadaan sakit, beliau naik ke mimbar, beliau mengatakan, aku akan mendahulukan kalian nanti di Haud. Beliau Rasulullah SAW akan menunggu kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan juga beliau mengingatkan bahwa paling besarnya kedudukan aulia di sisi Allah dan paling dekatnya dengan Allah, mereka adalah yang paling banyak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau tidak pernah ada sunnah yang ketinggalan. Semua sunnah yang disunnahkan Rasulullah telah dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai terakhir yang dilakukan adalah memanjangkan rambutnya sampai sebahu. Karena waktu itu
biasanya rambut panjang itu notabene biasa dilakukan orang-orang badui dan orang-orang nakal pada masanya. Jadi tidak ada yang memanjangkan rambutnya. Tapi ketika Habib Abdullah bin Abi Haddad di akhir hayatnya sudah tidak keluar rumah lagi karena sakitnya, beliau memanjangkan rambutnya sampai bahu. Beliau mengatakan sekarang sudah semua sunnah Rasulullah sudah saya amalkan. Dan juga Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid ini apabila dia masuk ke Dari, orang Dari tahu semua karena wanginya, baunya bisa dicium oleh suara. Bukan karena pakai minyak wangi, nggak pakai minyak wangi, tetapi dia sudah wangi karena dengan habanya kepada Rasulullah SAW. Itu sedikit yang dapat kita terjemahkan dari apa yang disampaikan, banyak yang disampaikan oleh beliau. Maka kemudian kita lanjutkan ceramah yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Habib bin Dan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jildan. Alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memuliakan kita dengan Nabi Muhammad, dengan sebutan Nabi Muhammad. Wa bi'afi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil, dengan sebutan Rasulullah, dengan kisah Rasulullah, dengan sifat Rasulullah yang dikumandangkan di majlis-majlis, maka majlis menjadi harum, menjadi mulia, menjadi luhur, menjadi agung dengan hal yang demikian tersebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Rasulullah, Nabi yang paling agung, yang paling mulia. Al-Imam Al-Haddad di dalam diwan, dalam qasidah Ta'iyah Al-Kubra, beliau menyebutkan tentang kemuliaan keagungan para nabi-nabi. Apa gerangan rahasia yang Allah Ta'ala sembunyikan, yang Allah Ta'ala letakkan, memuliakan dengannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seluruh para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya disebutkan. Namun di akhir ketika menyebutkan mereka itu semuanya, bagaimana Nabi Musa dengan tongkatnya, bagaimana Nabi Isa yang dengan izin Allah menghidupkan orang mati, disebutkan semua keistimewaan Sayyidina Ibrahim yang berkata kepada Allah Ta'ala, arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Setelah itu semua diceritakan, maka Imam Al-Haddad menyebutkan, laqad jama'al asrar wal amru kullahu Muhammadun al-makhsus Muhammadun al-mab'uth lil khalqi rahmah. Bihi khatamallahu an-nubuwata wabtada falillahi min khatmin bihi wa bidayati wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun ala al-itlaq fi kulli hadrati wajihun ladi rahman fi kulli mawdinin wa sadru suduril arifin al-a'immati. Dan semua keistimewaan para nabi-nabi yang dimiliki, sebagian di sana, sebagian di sana, sebagian pada fulan, sebagian pada fulan, semuanya digabungkan dan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sir mereka semuanya dipadukan, diberikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keindahan fisik maupun dalam keindahan akhlak ataupun dalam keindahan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana para nabi-nabi yang lain, bagaimana mereka meminta kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah, mengemis kepada Allah. Nabi belum sempat meminta, sudah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Itu Sahib Al-Fazaziyah sampai bilang, wa'atah lin nabi magala li Musa lan, memberikan kepada Nabi Muhammad hal yang Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Musa, lan tarani, kamu tidak akan melihat aku di dunia. Tapi Nabi Muhammad belum sempat meminta,
diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu Sayyidi Ahmad Marzuki, beliau bilang wa ba'da Isra'il urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin wa iftarad 'alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Anugerah dari Allah Ta'ala. Ketika Nabi Musa meminta hal tersebut, dibilang innaka lan tarani, tapi lakin anzur ila jabal. Mau melihat Allah Ta'ala, kamu lihat gunung saja, dialihkan ke gunung, difilter oleh gunung. Allah Ta'ala bukakan satu hijab tajalli kepada gunung, maka falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakha wa kharra Musa sa'ida. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus hijab demi hijab, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tashhadu dzat lidzat, menyaksikan zat, sehingga bagaimana Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran da'ilan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sayyidina Musa nggak mau hilang kesempatan. Waktu itu filternya gunung pingsan semaput. Maka ketika Nabi Muhammad kembali dihadang di langit oleh Nabi Musa, dia bilang, yes, tunggu sebentar. Bahasanya mau tahu apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, perintah apa, kemudian memberikan keringanan bagi umat berkat Nabi Musa. Tetapi inti dari semua itu menikmati wajah Nabi Muhammad, menikmati wajah Nabi Muhammad. Kita baca di sirah waktu Nabi Muhammad masuk ke dalam goa tatkala perjalanan hijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup semua lubang dengan sorban yang beliau miliki. Jangan-jangan ada binatang berbisa agar jangan sampai ada yang mengganggu Rasulullah. Kemudian tersisa satu lubang ditutup dengan kakinya beliau. Kemudian mempersilahkan Rasulullah masuk dan Rasulullah berbaring. Tahu-tahu di lubang yang ditutupi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar ada ular. Ular itu ingin keluar, nggak ada udara, mematuk kakinya Sayyidina Abu Bakar berkali-kali. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak mau beranjak, nggak mau bergerak, khawatir membangunkan tidurnya Nabi Muhammad. Hingga Rasulullah terbangun karena tetesan air matanya Sayyidina Abu Bakar yang tidak terasa terjatuh di pipinya Rasulullah. Ditanya, kenapa engkau? Dibilang ular menggigit kakiku, maka dikeluarkan ular tersebut. Bukankah Nabi Muhammad Sayyidul Akhwan, pemimpin dari semua makhluk di alam semesta? Semua tahu kenabian Nabi Muhammad. Kenapa ular ini seolah-olah tidak bersahabat, malah mengganggu proses hijrahnya Nabi Muhammad, melukai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ulama Syekhana Al-Habib Umar, beliau bilang, gala ba'du ahli al-haqiqah, sebagian ahli hakikat mengatakan ular itu bukan marah, bukan benci, bukan anti kepada hijrahnya Nabi Muhammad, tetapi dia kedatangan tamu di rumahnya Nabi Muhammad. Nabi datang ke goanya, dia mau lihat, dihalangi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebabnya ingin lihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun racun yang menimpa kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dengan sedikit liurnya Rasulullah sembuh saat itu juga sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ada tadi di maulid satu ibarah yang unik. Apa? Tatanazzahul uyud fi hadaiki mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithali. Mata nyari hiburan buat mata, bukan ke kebun, bukan lihat gunung, bukan lihat awan. Hiburan buat mata, lihat wajah Nabi Muhammad, menyaksikan keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tajid makhluqan fil wujud ala mithali. Enggak ada makhluk di alam semesta yang menyerupai Nabi Muhammad, yang seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan Sayyidina, para ulama, para sahabat bilang, Sayyidina Ali bilang, lam ara qablah wala ba'dahu mithlah. Enggak pernah saya melihat sebelum Nabi, setelah Nabi yang wajahnya seindah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu hal yang unik. Al-Habib Ali bilang, fahuwa, Nabi Muhammad huwal kanzul mustalsam alladhi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah wal badrul tim alladhi ya'khudul albab idza takhayyalathu aw sanahu laha lah. Beliau, kata Habib Ali, bagaikan harta karun di dalam sebuah peti pusaka yang ditutupin, yang mana dicari kuncinya nggak ketemu, nggak ada kuncinya, nggak ada yang bisa membuka kuncinya. Jadi nggak tahu seperti apa hakikatnya Rasulullah SAW. Ibu Syekh Al-Habib bilang, nggak ada yang tahu hakikat Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. Wallah, la malak mukarram wala nabi mursal yang mengetahui hakikat Rasulullah dengan sebenar-benarnya hanya Tuhannya, Allah Ta'ala. Sayyidina Uwais Al-Qarni dalam perjumpaan dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dalam dialog syahdu antara mereka bertiga, Sayyidina Uwais berkata kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali, ma araftuma min Rasulillah illa dhil. Kalian lama ketemu Nabi, kenal sama Nabi, duduk sama Nabi, tetapi yang kalian kenal dari Nabi Muhammad itu baru bayangannya saja, baru bayangannya saja. Yang bikin orang kasmaran, nggak bisa tidur, jatuh cinta, rela berkorban harta nyawa untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baru melihat bayangannya saja, baru melihat kemasannya aja, baru melihat kain penutup daripada peti pusaka tersebut. Kuncinya aja belum ketemu. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan bahkan kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat di padang mahsyar adalah festival untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa mereka ahli mahsyar nggak langsung datang kepada Nabi Muhammad, akan tetapi dikirim ke Nabi Adam? Katanya Abul Bashar, Nabi Adam bilang, bukan saya orang yang bisa ngasih syafaat. Nabi Adam juga nggak bilang langsung ke Nabi Muhammad, enggak, biar tahu dulu kadarnya Nabi Muhammad. Datang ke Nuh bilang bukan saya orangnya. Begitu. Nuh juga nggak bilang datangnya Nabi Muhammad, enggak, datang ke Ibrahim bilang bukan saya orangnya. Dan dia tidak langsung menunjuk kepada Nabi Muhammad, datang ke Musa. Nabi Musa juga bilang bukan saya orangnya. Dan masing-masing menunjukkan kekurangan yang mereka rasakan pada diri mereka. Dan semua menunjuk kepada orang setelahnya hingga kepada Sayyidina Isa. Dan Nabi Isa bilang bukan saya orangnya. Hingga datangnya Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad, enggak pakai basa-basi, ana laha, emang saya orangnya. Saya orangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersujud untuk Allah di saat tersebut dan mengucapkan mahamid, puji-pujian untuk Allah. Dalam hadis Nabi bilang, lam yulhimnillahu biha ba'd. Allah belum mengilhamkan aku apa pujian yang aku ucapkan di saat-saat sujud itu. Saat sujud bermunajat dengan Allah Ta'ala. Gal Ba'dul Arifin Syukhana mengatakan, di antara para pembesar manusia yang menguping dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala di momen tersebut. Orang-orang istimewa, ada orang-orang tertentu yang bisa menguping, diperdengarkan apa pujian tersebut yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, dialog yang terjadi antara Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, fala tajid makhluqan fil wujud ala mithalih. Tidak ada yang menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sampai dibilang, kalau kita menghayalkan Nabi Muhammad atau melihat wajah Nabi Muhammad, ditanya apa yang kamu lihat, nggak tahu, bingung apa yang kita lihat. Fama yadha yu'ribul qawl an wasfin yu'jiz al-wasifin atau yudrikul faham ma'na dhat jalla ay yakuna laha musyarikun aw gari.
Bagaimana kata-kata bisa mengungkapkan, mensifatkan suatu hal yang nggak ada bahasa yang pas untuk mengungkapkannya, nggak ada kata-kata yang indah untuk bisa mengungkapkannya. Semua huruf nggak mensupport untuk mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, kita mau hadiah kita dari majelis maulid yang kita hadirin wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Haddad bilang famunnu biwaslin walau fil manam, anugerahkan aku dengan hubungan tersebut walaupun dalam tidur saya. Sayyidina Al-Busiri bilang laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Beruntung kalau aku diistimewakan dengan melihat wajah Nabi Muhammad. Yang melihat wajah Rasulullah nggak bakalan sial selama-lamanya. Tapi kalau kita mau lihat wajah Nabi Muhammad, bersihin mata kita. Jangan lihat yang haram, jangan lihat yang nggak baik, jangan melihat makhluk Allah dengan pandangan yang merendahkan. Setiap pandangan yang merendahkan muslim lain membuat kita dari Nabi Muhammad makin jauh untuk memandangnya. Tiap kita memandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan, meremehkan, hatta walau tukang maksiat. Hatta ini majelis dibuat bukan cuma buat orang taat aja, tapi majelis ini juga dibuat, maulid Nabi dibuat untuk orang yang tukang maksiat juga. Bukan cuma buat orang yang dekat, buat orang yang kabur juga. Habib Ali bilang, "Zawab taubatak yang asi, tukang maksiat." Ini dia nih, momen yang kamu cari nih. Momen taubat buat kamu. Kalau emang dia berjodoh untuk bertaubat. Ini momen kamu untuk dekat, wahai orang yang kabur. Ini dia momennya. Dibuatkan majelis ini untuk merubah orang sial menjadi orang yang beruntung di sisi Allah. Merubah orang neraka menjadi orang surga. Merubah orang yang terputus menjadi orang yang tersambung dengan Nabi Muhammad. Merubah orang yang terhijab menjadi orang yang dibukakan hijabnya. Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, beliau bilang kepada murid-muridnya, "Man minkum, siapa di antara kalian yang kalau ngasih salam kepada Rasulullah dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad?" Murid-muridnya terdiam. Artinya nggak ada satupun di antara kita mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Maka beliau bilang, "Ubuku ala gulub hujibat anillah wa an Rasulillah." Menangislah kalian atas hati yang terhijab dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta nggak bisa menggantikan secercah penglihatan terhadap wajah Nabi Muhammad. Tahta, jangan lagi yang 5 tahun, 5.000 tahun tahta nggak bisa menggantikan penglihatan terhadap wajahnya Nabi Muhammad. Wallah, senyumannya Nabi Muhammad mahal. Dunia seisinya nggak sebanding dengan satu senyuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ditakutin kaum arifin hari kiamat nggak melihat wajah Nabi Muhammad. Dan yang lebih menakutkan hati mereka hari kiamat melihat wajah Nabi Muhammad tidak tersenyum kepada mereka. Introspeksi di rumah kita, berapa banyak hal yang membuat hati Rasulullah muram dan bersedih. Tapi jangan khawatir, Nabi gak ngusir kita dari umatnya, asal kita tahu diri. Rasul bilang kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi beliau bilang, Allahumma hdi gaumi. Gak bilang Allah mahdi haula, bukan kasih hidayah buat mereka, tapi Nabi bilang beri hidayah kepada kaumku. Mereka merangin aku, tapi nggak dibilang bukan bagian dariku. Haula tetap gaumi, kaumku, tetap diakui oleh Nabi Muhammad. Ihdi gaumi. Terus Nabi Muhammad mencarikan uzur buat mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak mengerti, mereka nggak berilmu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi bilang, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Kemudian Nabi lanjutkan, man ata'ani dakhala al-jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Kelanjutannya, kalau pakai otak kita, yang nggak taat masuk neraka. Tapi Nabi nggak mau membahasakan itu, nggak mau ucap begitu, masih tetap beroptimis bisa nyelamatin mereka. Cuma Nabi mengingatkan, wa man asani faqad ada, yang bermaksiat kepadaku
berarti dia nggak mau. Tapi ajaban di Aguam, takjub terhadap kaum, ke surganya diseret pakai rantai. Ke surganya diseret dengan rantai. Nabi bilang dalam hadis, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku buat pelaku dosa besar dari umatku. Udah dari umat Nabi dapat kemuliaan, udah gitu masih melakukan dosa besar, mestinya diusir. Tapi enggak, saya masih mau nolongin dia. Syafaati li ahli kabair min ummati. Itu beberapa ulama Syekh Tajal Haban la bashmalah, itu beliau bilang ahlul kabair perluhum yudfanun indi. Para pendosa, pelaku-pelaku dosa besar, kalau mati kuburnya dekat saya sini, jangan jauh-jauh. Kenapa? Saya masih mau nyelamatin, sebisa mungkin saya mau nyelamatin. Rahmah, kasih sayang di dalam hati mereka, warisan dari Nabi Muhammad. Warisannya Nabi bukan harta, warisannya Nabi bukan tahta, bukan kursi. Warisannya Nabi rahmat dan kasih sayang. Warisannya Nabi ilmu, warisannya Nabi adab, warisannya Nabi rasa malu, warisannya Nabi zuhud, warisannya Nabi wara, warisannya Nabi zuhud adalah sabar beliau, warisannya Nabi adalah syukur beliau, warisannya Nabi adalah mengalahnya beliau. Beliau bilang, Sayyidina Hasan bin Ali, inna bani hadha sayyid. Putraku ni Hasan, pemimpin, sayyid sejati. Apa yang dia buat? La'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Pemimpin sejati apa cirinya? Dengannya Allah mendamaikan antara kaum muslimin, mendamaikan, mengakurkan antara kaum muslimin. Beliau Sayyidina Hasan bin Ali ketika pasukan muslimin berhadap-hadapan ingin berperang, maka beliau serahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah. Ambil. Yang penting jangan cuma gara-gara kekuasaan darah ditumpahkan. Dia serahkan. Sebab warisannya Nabi Muhammad bukan kursi, bukan itulah, tetapi ada warisan yang lebih agung. Apa? Besar hati yang ini. Yang punya akhlak ini, yang punya rahmat ini, yang punya besar hati semacam ini, dia menang banyak, dia menang besar. Jadilah kita keluar dari majelis ini, kita meraih hal tersebut, meraih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemenang bukan memenangkan hati fulan, tapi pemenang memenangkan ridhonya Allah. Pemenang, dia menang dapat ridhonya Rasulullah. Pemenang, dia menang senyum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau keluar dari majelis ini, Nabi Muhammad tersenyum melihat keadaan di rumah kita. Kita mau berkat majelis ini, Nabi Muhammad tersenyum melihat pakaian kaum wanita kita. Pakaian kaum wanita kita bikin Nabi tersenyum atau merintih. Pakaian kaum anak gadis kita bikin Nabi Muhammad senang, tersenyum atau merintih. Oh rapi, cuma kalau kawinan doang. Ya, Tuhan kita Allah di masjid ataupun saat resepsi kawinan, dimanapun yang mengutamakan syariat Allah setiap saat, maka dia diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo perbaiki keadaan kita, takwa kita, istiqamah kita. Mudah-mudahan Allah Taala berikan berkah kepada kita sekalian. Para guru-guru kita insya Allah diberikan kesehatan afiat. Wabil khusus Akhina Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dan segenap keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, dan semua para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para guru-guru, para kiai, para habaib, hadirin dan hadirat. Tidak kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Ta'ala anugerahkan ridha kepada kita. Allah Ta'ala padukan kita dengan Nabi kita. Allah Ta'ala bukakan hijab antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala gembirakan arwah para aulia, para leluhur, para guru-guru kita di dalam baraziknya mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya ahlal barazikh, barzakh salamah wa rayhan wal karamah. La dakhalatkum hasrat an-nadamah wa la barihtum fi surur wa anwar mada ya ahbabana at-talaqi min ba'di tul al-bu'di wal firaqi ma had ala dunya al-gharur baqi wal maut tuhfat kull 'abd mukhtar. Allah yarham jam'ana bi fadlih.
ولا يعاملنا بكسر عدله ببركة المختار خاتم رسله أحمد إمام المتقين الأبرار. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair. Alhamdulillah kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, agar yang menambah kerinduan kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita baginda Rasulullah, baik ketika tidur ataupun ketika melek, di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Hadirin, kemudian kalimat syukur yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, muliakan Habib Salim Al-Haddad dan seluruh keluarga besar Al-Hawi, para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru, dan seluruh para tamu Rasulullah yang berada di majelis yang amat mulia ini. Saya hadir di sini karena kecintaan kita semua kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya hadir ingin mendapatkan keberkahan dari majelis yang mulia ini. Tadi Habib Salim meminta untuk saya mengucapkan 1-2 patah kata. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan rasa syukur. Alhamdulillah, amanah besar yang diembankan selama 5 tahun kemarin telah tuntas dilaksanakan. Alhamdulillah, semua yang dijanjikan satu persatu telah tunai diselesaikan. Dan izinkan dalam majelis yang mulia ini saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih atas doanya yang dikirimkan dari tempat-tempat yang sunyi yang tidak pernah kita lihat pengirim doanya. Tapi kami merasakan ketika menjalankan amanah ini, sering kita menemukan jalan-jalan yang terasa akan buntu. Tapi alhamdulillah Allah bukakan pintu-pintu jalan keluar lewat rute yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dan alhamdulillah amanah itu selesai. Dan sekarang seperti juga disampaikan, setelah selesai satu amanah, setelah selesai satu urusan, maka bersiap dengan urusan yang berikutnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah mohon doanya, semoga Allah ringankan langkahnya, Allah bukakan jalan-jalannya, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya, untuk kemaslahatan umat, untuk kebajuan Islam, dan untuk memastikan keadilan hadir di tanah kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi Habib Salim terima kasih atas kesempatannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah selesai. Kami mewakili keluarga besar daripada Masjidil Hawi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruhnya yang telah membantu, baik dengan pikiran, dengan dana, dengan kekuatan, sehingga terlaksanalah acara maulid ini
Dan kemudian juga kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan di sana sini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami memohon maaf kepada para habaib, para ulama, para asatidz yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk tampil, yang sepatutnya mereka juga semuanya berhak untuk tampil di tempat ini. Akan tetapi insyaallah semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita dan kemauan kita dan hajat kita insyaallah kabul insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah penutup, maka kita dengarkan talqinul zikir yang akan dipimpin oleh Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri dari Hadramut Farihi. Fadhil. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم ولي وصحبه وعافيه وصحبه وفتوحين. اللهم يا من وفق اهل الخير والخير وعلى الملك وفقنا الخير وعنا يا قوم الامن والخير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل فينا فرحنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا ولا خوف بنا ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sedikit bacaan Fatihah Biniat Syifa Al-Habibah Sofia binti Muhammad Haddad dan juga Kiai Haji Muhammad